မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့ IGCSE O Level Extended Mathematics Past Paper တွေကမေးခွန်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Vector Transformation ပုဒ်စာတစ်ပုဒ်ကိုဖြေရှင်းမှာဖြစ်ပါတယ် October November 2025 မှာမေးသွားတဲ့ Number 8 ပုဒ်စာကိုလေ့လာပါမယ် On the diagram draw the image of shape A after a translation by the vector 1, -7 Shape A after a reflection in the line y equal x plus 1. Describe fully the single transformation that maps shape A onto shape B. နောက်ပြီးတော့ပုံကိုပေးထားပါတယ်ပေးထားချက်ကတော့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံကတော့ xy coordinate axis တွေပါရှိတဲ့ grid paper ပေါ်မှာ shape A နဲ့ shape B တည်ရှိနေပါတယ်မေးခွန်းကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ်On the diagram, draw the image of shape A after a translation by the vector 1, -7. Shape A ကို vector 1, -7 အတိုင်း translation ပြုလုပ်ပြီးရရှိလာမယ့် shape A ရဲ့ image ကိုဆွဲပါနောက်တစ်ပုဒ်က shape A after a reflection in the line y equal x plus 1. Shape A ကို line y equal x plus 1 ပေါ်မှာ reflection ပြုလုပ်ပြီးရရှိလာမယ့် shape A ရဲ့ image ကိုဆွဲပါ Number B Describe fully the single transformation that maps shape A onto shape B Shape A ကို shape B ဖြစ်ပြောင်းလဲစေသော single transformation ကိုအချက်အလက်ပြည့်စုံစွာဖော်ပြပါဒီ question ကိုလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါ show by calculation သို့မဟုတ် show all your working စတဲ့ကန့်သက်ချက်တွေမပါတဲ့အတွက်တွက်ချက်မှုမပြုဘဲဖြေဆိုမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီ part 1 ကိုစတင်ဖြေဆိုပါမယ် shape A ကို vector 1, -7 အရ translation ပြုလုပ်ခြင်းလို့ဆိုထားတဲ့အတွက် shape A ရဲ့ vertices တွေကို horizontal 1 unit right vertical 7 unit down အသီးသီးရွှေ့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး -5,5 vertex ကိုစတင်ရွှေ့ပါမယ်1 unit horizontal right 7 unit vertical down -4,5 ဆိုတဲ့အမှတ်ကို1 unit horizontal right 7 unit vertical down -3,4 အမှတ်ကို1 unit horizontal right 7 unit vertical down -4,3 အမှတ်ကို1 unit horizontal right 7 unit vertical down ဒီအမှတ်တွေကိုအစဉ်အတိုင်းဆက်တဲ့အခါမှာ shape A ရဲ့ image ကိုရရှိပါတယ်ဒါကတော့ number A part 1 ရဲ့အဖြေဖြစ်ပါတယ် part 2 မှာ line y equal x plus 1 ပေါ်မှာ reflection ပြုလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွက် reflection line y equal x plus 1 ကိုအရင်ဆွဲပါမယ် y equal x plus 1 line ကိုမဆွဲခင် y equal x line ကိုအရင်စဉ်းစားကြည့်ပါမယ် y equal x line ဆိုတာက 45 degree စောင်းနေတဲ့ main diagonal line ဖြစ်ပါတယ် y equal x plus 1 လို့ဆိုတဲ့အတွက် reflection line က y intercept 1 ပေါ်ကိုဖြတ်သွားတဲ့ diagonal line ဖြစ်ရပါမယ်ဒါကြောင့်ဒီ line သည် y equal x plus 1 ကိုကိုစားပြုတဲ့ reflection line ဖြစ်ပါတယ် reflection line တွေဟာ original point နဲ့ image point တွေကိုဆက်ထားတဲ့ line segment ရဲ့ perpendicular bisector လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ original point ကနေ reflection line အထိ perpendicular distance တိုင်းယူပြီး reflection line ရဲ့တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီကွာဝေးတိုင်း image point ချမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာပေးထားတဲ့ grid line က1 unit square လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီ square ရဲ့ diagonal တွေကို reflection line အထိရေတွက်ပြီးတစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီ unit အတိုင်း image point ချမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး -5,5 ကနေ diagonal ကိုစတင်ရေတွက်ပါမယ်1 2 3 4 4.5 ဒါဆိုရင် reflection line ရဲ့တစ်ဖက်မှာ
0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 ဒီမှာ point တစ်ခုဖြစ်ပါမယ်နောက်ထပ် negative 4,5 ရဲ့ reflection point 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit reflection line ရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာ1 unit 2 unit 3 unit 4 unit negative 3,4 ရဲ့ reflection point 1 unit 2 unit 3 unit 1 unit 2 unit 3 unit negative 4,3 ရဲ့ reflection point 1 2 3ဒီဘက်မှာလည်း1 2 3 point တွေကိုအစဉ်တိုင်းဆက်တဲ့အခါ shape A ရဲ့ line y equal x plus 1အရာ reflection image တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါက number A ရဲ့ part 2 ပါnumber B ကိုဖြည့်ဖို့ shape A နဲ့ shape B ရဲ့ position ကိုလေ့လာကြည့်ပါမယ် shape A ကနေ shape B ဖြစ်လာအောင်ဘယ်လို transformation အသုံးပြုခဲ့သလဲ translation လား reflection လား rotation လားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါမယ်မေးခွန်းမှာ single transformation ဆိုတဲ့ကန့်သက်ချက်ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် step by step transformation လုပ်တဲ့နည်းကိုရှောင်ကျဉ်ရမှာဖြစ်တဲ့ transformation type တစ်မျိုးတည်းကိုသာဖြည့်ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီ shape A ကနေ shape B ကိုဘယ်လို transformation လုပ်ထားတယ်ဆိုတာလေ့လာကြည့်ပါမယ် shape B သည် shape A ရဲ့ horizontal vertical translation လုပ်ထားတဲ့ပုံစံရှိမနေတဲ့အတွက် translation type မဟုတ်ဘူးဆိုတာသေချာပြောနိုင်ပါတယ် shape B သည် shape A ရဲ့ mirror image လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက် reflection type လည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျန်တဲ့ type တစ်ခုဖြစ်တဲ့ rotation ကိုစဉ်းစားပါမယ် rotation transformation ကိုစဉ်းစားရမှာလည်းအချက်၃ချက်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်ဘယ်လောက် degree rotate လုပ်ခဲ့သလဲ90 degree လား180 degree လား orientation က clockwise direction လား anti-clockwise direction နဲ့ rotate လုပ်ထားသလား center of rotation ဘယ်အမှတ်ကိုဗဟိုပြုပြီး rotate လုပ်ခဲ့သလဲစတဲ့အချက်တွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ် shape A ရဲ့ vertices တွေကို PQRS လို့အမည်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင် shape B ရဲ့ P ရဲ့ corresponding vertex က P' ဖြစ်မယ် Q', R', S'. PQ ကနေ P', Q' ကိုဘယ်လိုလှည့်သွားသလဲ P', Q' ကိုဒီမှာယာယီထားပါမယ် P', Q'. ဒါဆို PQ ကနေ P', Q' ကိုဘယ်လောက် degree လှည့်တာလဲ PQ သည် horizontal line တစ်ခုဖြစ်တယ် P', Q' သည် vertical line တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် rotation angle က90 degree ဖြစ်ပါတယ်မူလ PQ ကနေ P', Q' ကို anti-clockwise direction တိုင်းလှည့်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလားတူ P', S' သည် PSE 90 degree anti-clockwise direction S', R' သည် SRE 90 degree anti-clockwise direction Q', R' သည် QRE 90 degree anti-clockwise direction လှည့်ထားကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျန်တစ်ချက်ဖြစ်တဲ့ center of rotation ကိုရှာဖွေပါမယ် center of rotation သည် original point နဲ့ image point ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ line segment ရဲ့ perpendicular bisector line ပေါ်မှာသာရှိရပါမယ်ဒါမှသာ center ကနေ origin point center နဲ့ origin point center နဲ့ image point တို့ဟာအကွာအဝေးတူမှာဖြစ်ပါတယ် original point နဲ့သက်ဆိုင်ရာ image point တို့ရဲ့ perpendicular bisector line တွေအားလုံးစုံတဲ့အမှတ် intersect point ဟာ center of rotation point ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို compass သုံးပြီးတော့ဆွဲသားပါမယ် compass ကိုအသုံးပြုပြီး PP' ရဲ့ perpendicular bisector line ကိုရင်ဆွဲပါမယ်SS' ရဲ့ perpendicular bisector line ကိုဆွဲပါမယ် S မှာ center ထားမယ် S' မှာ center ထားပြီးတော့
arc တစ်ခုထပ်ဆွဲပါမယ် perpendicular bisector line နှစ်ခုဆွဲပါမယ် perpendicular bisector line နှစ် line ရဲ့ intersect ဖြစ်နေတဲ့အမှတ်က C negative 2,6 ရဲ့အမှတ်သည် center of rotation ဖြစ်ပါတယ်အခြားသော perpendicular bisector ဖြစ်တဲ့ QQ prime နဲ့ RR prime တို့ကိုဆွဲသားရင်လည်း C2 negative 2,6 မှာပဲ intersect ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရမှာပါဒါကြောင့် center of rotation က negative 2,6 ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး fully describe လုပ်ပါမယ်ပထမချက် shape B သည် shape A ကို90 degree rotate လုပ်ထားခြင်းမှာ orientation က anti-clockwise direction center of rotation က negative 2,6 ဒါကြောင့် fully describe လုပ်ပါမယ် the single transformation is a rotation (90° anti-clockwise) about the center negative 2,6 ဒါတွေကတော့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုရမယ်အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေမှန်မမှန်သက်ဆိုင်ရာ formula တွေသုံးပြီးတော့ check လုပ်ကြည့်နိုင်ပါတယ် part 1 နံပါတ် A part 1 အတွက် translationဖြစ်တဲ့အတွက် origin point က xy xy သည် vector 1 negative 7 ပေါ်မှာ translate လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက် x plus 1 y minus 7ဒါဆိုရင် x prime y prime ရမယ်ဆိုလိုတာက p အမှတ်ကိုဒီမှာ p အမှတ်ရဲ့ coordinate xy ကိုဒီမှာအစားသွင်းတဲ့အခါမှာ p prime ရမယ် number 2 reflectionက reflection type အမျိုးအစားက y equal x plus c ဒါဆိုရင်သူကဘယ်လိုရွှေ့လဲဆိုတော့ xy maps onto y minus c x plus c ဥစ္စာမှာပေးထားတာ y equal x plus 1ဒါကြောင့် c equal 1ဒီထဲမှာပါတဲ့ c ကတော့ y intercept ကိုညွှန်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ xy သည် original point xy သည် x နေရာမှာ y minus 1 y နေရာမှာ x plus 1အတိုင်း reflect လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ image point တွေရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးချက်က rotationက 90 degree anti-clockwise direction center of rotation A, B ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ formula က xy a minus y minus b a minus bracket y minus b comma b plus
x minus a ဒီအတိုင်း rotate လုပ်တဲ့အခါမှာ x prime y prime သူရဲ့ image point တွေကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ equation နဲ့ image point ကိုညီပေးလိုက်တဲ့အခါမှာ center of rotation ကိုရရှိလာမှာဖြစ်တယ်။ AB တန်ဖိုးက center of rotation ဖြစ်တယ်။ original point တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ formula တွေထဲမှာစသွင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဖြေမှန်မမှန်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။ဒါတွေကထည့်ဖြည့်စရာမလိုပါဘူး။ဒါက check လုပ်တာမျှသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒါကထည့်ဖြည့်စရာမလိုတဲ့ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ formula တွေရဲ့ derivation တွေကိုလည်းနောင်ပုဒ်စာတွေမှာအလင်းသင်တဲ့အခါမှာဒီ formula တွေဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာကြောင်း derive လုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်